श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्य चतुर्भिश्य चतुर्भिश्यतिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशयः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं मह्यंग वीण प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतिश्च गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विपुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणां तथा एवं श्री यदुनायकं किलकनश्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीय प्रभुंश्च स्मरेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लेष्टा उभभयो रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजो राशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं गुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम। આપ સૌને જે યુએસમાં છે તેમને રાધાષ્ટમીની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાય અને જે ભારતમાં છે તેમને ઉતરતા ક્રમ અને આજથી શ્રી સ્વામિનીજીની બાલ લીલાનો પ્રારંભ, તો તેના માટે પણ ખૂબ ખૂબ વધાય. કૃપયતિ અધિરાધા બાધિતા શેષબાધા किम परमविष्टम पुष्टिमर्यादयोर्मे यदि वदति च किंचित स्मेरहासोदितश्रीर द्विजवरमणिपंक्त्या मुक्तिशुक्त्या तदा किम श्यामसुंदरषण्डशखेर स्मेरहास्य मुरली मनोहर राधिका रसिकमां कृपानिधे स्वप्रियाचरण किंकरी गुरु प्राणनाथ वृषभानुनंदिनी श्री मुखाब्ज रसलोल्लष्टपद राधिका पदतले कृतस्थितिस्त्वां भजामि रसिकेन्द्र शेखर संविधाय दशने तृणं विभो प्रार्थये व्रज महेन्द्र नंदन अस्तु मोहन तवातिवल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया इति श्री विठ्ठलेश्वर विरचिता राधा प्रार्थना चतुश्लोकी संपूर्णा. પ્રભુની આહ્લાદિની શક્તિ મને ઘણીવાર પૂછવામાં આવે છે કે શ્રી રાધિકાજી અને શ્રી ઠાકોરજીના લગ્ન શા માટે નહોતા થયા. એક વસ્તુ એનો જવાબ આપો આપ લોકોને. સ્વયંના સાથે કોઈ પણ દિવસ લગ્ન કરવા ન પડે. જેનું
ચરણ ચિહ્ન આપણે તિલક સ્વરૂપે લગાડીએ છીએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં શ્રી રાધિકાજીનું શ્રી સ્વામિનીજીનું ચરણ ચિહ્ન પોતાના શ્રી લલાટ પર લગાડે છે. આજ પ્રગટ્યો વ્રજકો શ્રૃંગાર, સમગ્ર વ્રજના શ્રૃંગારનું પ્રાગટ્ય. એવું કહેવાય છે કે શ્રી રાધિકાજી એક વર્ષ લગભગ 11 મહિના અને 15 દિવસ મોટા હતા. પોતાનું નયન કમલ બંધ રાખેલું હતું અને જ્યારે શ્રી ઠાકોરજીના પ્રાગટ્યની વાત જાણી, જ્યારે હેરી હે ભૈયા હો આજ નંદ રાય કે આનંદ ભયો, ત્યારે વૃષભાનંદિની કીર્તિ સુતા વ્રજનું સર્વસ્વ, વ્રજનો શ્રૃંગાર એવી રાધા ગૌરી આપે પોતાના નયન ખોલ્યા. અને એવું અનેકવિધ વાર્તાઓથી જાણવા મળે છે કે શ્રી ઠાકોરજી પધાર્યા હતા અને ત્યાં પણ મિલન થયું હતું. પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે આપણે શ્રી સ્વામિનીજીના દર્શન વિઠ્ઠલનાથજી, ગોકુલનાથજી અને શ્રી મદન મોહનજી સાથે કરી શકીએ છીએ. ઘણી જગ્યાએ સ્વામિનીજી શૈયા મંદિરમાં બિરાજતા હોય છે. પ્રત્યક્ષ બધાને દર્શન થતા નથી. અને સાથે સાથે જ્યાં શ્રી સ્વામિનીજી બિરાજતા નથી ત્યાં આજના દિવસે શ્રી સ્વામિનીજીની ભાવનાજી કરવામાં આવે છે. જન્માષ્ટમીવત આખો ક્રમ હોય છે. કેવલ એક ક્રમમાં ભેદ આવે છે. દાઢીન જે બે નર્તક હોય છે એ બેનો વિશેષ ક્રમ આજે શ્રી રાધિકાજીના સન્મુખ કરવામાં આવે છે. જન્માષ્ટમી થઈ જાય આપણે ત્યાં ભાવનાજીના આધારે જ્યારે હિંડોળા ચાલી રહ્યા હોય ત્યારે નીચ તિવારીના બહાર જે એરિયા હોય છે ચોકના વચ્ચેનો, જ્યાંથી આરતી થતી હોય છે, અથવા તો અંગીઠી પધરાવવામાં આવે છે, અથવા તો ઉષ્ણકાલના દિવસોમાં પરાત ઇત્યાદિ પધરાવવામાં આવે છે. એ જે ભાગ છે ત્યાં હિંડોળાના દિવસોમાં હિંડોળો મૂકવામાં આવે છે. પલનાના દિવસોમાં એક નાનું પલનાનું રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે નાનો પલ્લો ધરવામાં આવે છે. અને બાલ લીલાનો ક્રમ જ્યારે શરૂ થઈ જાય છે ત્યારે ઈ જ દ્વારના ઉપર એક શુક કે એટલે પોપટ રાખવામાં આવે છે. પોપટ શા માટે રાખવામાં આવે છે કે શ્રી સ્વામિનીજીની લીલા શ્રવણ કરનાર આ પોપટ છે. અને એવું કહેવાય છે કે આ શુકદેવજીનું એક સ્વરૂપ હતું અને એના થકી જ નમો નમસ્તે સ્તૃષભાય સાત્વતામ વિદુર કાષ્ટામ હુક્કુ યોગિનામ નિરસ્ત સામ્યા ત્રિશયેન રાધસા સ્વધામણિ રંસ્યતે નમઃ, સ્વધામણિ બ્રહ્મણિ રંસ્યતે નમઃ. તો ત્યાં રાધસા શબ્દ છે એ રાધસ ભગવાનની શક્તિ છે. અને શ્રી સુખદેવજી સંકેતાત્મક જ શ્રી સ્વામિનીજીનું નામ લેતા હતા, કારણ કે શ્રી સ્વામિનીજી પાસેથી બધી શ્રી ઠાકોરજીની લીલાઓ શ્રવણ કરેલી. ઘણીવાર આપણને લાગે કે સુખદેવજી વર્ણન વિસ્તારમાં શા માટે નથી કર્યો વસ્તુઓનો. એવું કહેવાય છે કે મૂર્છા આવી જતી હતી 6 મહિનાની, એના કારણે લેતા ન હતા. અને વિસ્તાર એટલે નથી કર્યો કારણ કે સુખદેવજી પાસે દિવસ હતા 7 અને પરીક્ષિતનો ઉદ્ધાર કરવાનો હતો. જો શ્રી સુખદેવજી પાસે વધારે દિવસ હોત તો જેવી રીતે અષ્ટસખાઓએ ઘણી બધી લીલાઓનું વર્ણન કર્યું છે એવી રીતે સુખદેવજીએ પણ વિસ્તાર કર્યો હોત. પણ શ્રી ઠાકોરજીનું કાર્ય કંઈક વિપરીત. સુખદેવજીએ જેટલી લીલાઓનું વર્ણન કર્યું શ્રી ઠાકોરજીની કૃપાથી, કારણ કે દશમ સ્કંદના ખરેખર વક્તા તો ભગવાન સ્વયં છે, શ્રી સુખદેવજીના હૃદયમાં બિરાજીને પોતાની જ વાણીનો ઉલ્લાસ આપણને કરાવડાવ્યો છે. એટલે યથા યોગ્ય લાગ્યું કે હવે વધારે પ્રવેશ નહીં કરાય
એના કારણે વધારે વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો નથી. મુકુંદાસજીનું મુકુંદ સાગર, નંદદાસજીનું શ્રીમદ ભાગવત, જેમાં અત્યંત રસ હતું, એ બધું સમગ્ર જલમાં પધરાવી દેવામાં આવેલું છે. કેવલ અને કેવલ આપણને દ્વાદશ સ્કંધના અનુસાર આપણને એક સૂર સાગર પ્રાપ્ત થાય છે, જેમાં અનેકવિધ અવસરોના અનુસંધાનમાં લીલા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આપ સૌને આ વ્રજનું સર્વસ્વ શ્રી ઠાકોરજીના આહ્લાદિની પ્રિય પ્રિયતમ ઝૂલે શ્યામ પ્યારી એવા ગૌર સ્વરૂપ હોવા છતાંય ઘણીવાર અનેકવિધ સ્વરૂપોએ ગોવર્ધનગીરી સઘન કંદરા રેન નિવાસ કિયો પિય પ્યારી, જે આપણે બધા કીર્તનો શ્રવણ કરીએ છીએ, એ બધાનું અનુસંધાન રાખીએ અને આપ સૌને આ ઉત્સવની વધાઈ. રસ પ્રગટ કીએ રસ જાય, એના થકી હું વધારે અહીંયા રસનું પ્રાગટ્ય કરતો નથી, કારણ કે જે વિષયમાં આપણો પ્રવેશ ન હોય એને આપણે વધારે શ્રવણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો શું થઈ શકે, જરાક એનો આપ લોકો વિચાર કરો. અને હવે આપણે વાત કરીશું શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક પ્રભુદાસ જલોટા વાર્તા 20, તેમાં પ્રવેશ લેશું. જનરલી ઉત્સવ હોય તો વૈષ્ણવો બધાઈઓ લખે, પરંતુ છેલ્લે આપની ઈચ્છા, આપને જે યોગ્ય લાગે તે. શ્રી આચાર્ય ચરણના સેવક પ્રભુદાસ જલોટા એક ક્ષત્રિય સિંહાનંદના વાસી, એમની વાર્તાનો ભાવ અહીંયા શ્રી હરિરાયજી આપણને કહે છે. આ પ્રભુદાસ જલોટા લીલામાં લલિતાજીના સખી હતા. મન્મથ મોદા એમનું નામ કામલીલાની સામગ્રી બધી સિદ્ધ કરે, વિરહ લીલાની વાતો બધી લલિતાજી સાથે કરે, એમાં મગ્ન રહે, એના કારણે મન્મથ મોદા. સિંહનંદના એક ક્ષત્રિયને ત્યાં એનું જન્મ વર્ષ 13 થયા, લગ્ન થયું, સ્ત્રી મહાકુપાત્ર, બધાને ગાળ આપે, વસ્તુ મળે તે ચોરીને મા બાપને આપી આવે. પ્રભુ કરતા પ્રભુદાસના મા બાપને દે છૂટ્યો. હવે બધા સગા સંબંધીઓ સ્ત્રીથી દુઃખિત હતા, કારણ કે બધાને તકલીફ આપતી હતી. જ્યારે સ્ત્રીએ પ્રભુદાસને કહ્યું કે ક્યાંકથી દ્રવ્ય લઈ આવો, પ્રભુદાસે કહ્યું કે દ્રવ્ય ક્યાં છે, મળશે તો લાવીશ. સ્ત્રીએ પ્રભુદાસને માર્યા, પ્રભુદાસને રીસ ચડી તેથી સ્ત્રીને મારી. સ્ત્રી જઈને માથું મુંડાવી ગામના હાકીમને કહીને આવી કે હું પ્રભુદાસની સ્ત્રી નથી, એ ઘરમાં આવશે તો એના પર હું મરીશ. પ્રભુદાસ પણ આવ્યા અને કહ્યું કે હું ઘર છોડીને જાઉં છું, મારે તારે બે દાવો, એટલે હવે મારું બનતું નથી. છૂટાછેડા થયા, ગામમાંથી નીકળ્યા, રાજનગરના સિકંદરપુર પાસે આવ્યા. રામદાસ ક્ષત્રિય પોતાના જ્ઞાતિના હતા, એમને ત્યાં રૂક્યા અને રામદાસ મર્યાદા માર્ગીય વૈષ્ણવનો સંગ થયો હતો. મર્યાદા માર્ગીયનો સંગ થાય એટલે અહીંયા આપણને વાર્તામાં ખ્યાલ આવશે કે એની ગતિ કઈ રીતેની હતી અને પ્રભુદાસ જલોટાની આગળ જઈને ગતિ કઈ રીતે થાય છે. આ વાર્તા એક રીતે જોવા જઈએ તો ખૂબ સારા સમયે આવી છે, કારણ કે આ વાર્તામાં દાન લીલાનું અનુસંધાન આવે છે અને આગળ 2-3 દિવસોમાં દાનનો ઉત્સવ આપણે ત્યાં આવવાનો છે. આચાર્ય ચરણ રાજનગરથી સિકંદરપુર પાસે એક બગીચી હતી, ત્યાં બિરાજ્યા હતા. મેં આપ લોકોને પહેલા કહ્યું છે કે નહીં મને યાદ નથી, બટ શ્રી મહાપ્રભુજી જનરલી કોઈ પણ પ્રકારના શહેરોમાં પ્રવેશ કરતા નથી. પ્રેફરેબલી કોઈ જલાશય હોય, તીર્થ હોય, વન હોય, બગીચો હોય, શહેરના બહારનો એરિયા હોય, એ શ્રી
મહાપ્રભુજીને વધારે પ્રેફર્ડ છે. એના માટે સુબોધિનીજીમાં એનું અનુસંધાન પણ આવે છે કે શહેરમાં રહેવાથી અમુક પ્રકારના ગેરફાયદા આપણને થાય છે, પરંતુ હવે આપણું જીવન તો શહેરમાં જ વીતી રહ્યું છે. છતાંય એક આમના કાશી તીર્થક્ષેત્ર છે એટલે એ એક બાધક નથી. મથુરા પણ એવી જ એક સ્થિતિ છે, કારણ કે ત્યાં પણ શ્રી યમુનાજી બિરાજે છે. પરંતુ જનરલી શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રેફર નથી કરતા કે કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ શહેરમાં વધારે સમય બિરાજે. કૃષ્ણદેવ રાજાની નગરીમાં પણ પધારેલા હતા ત્યારે રાજાની નગરીમાં નહોતા બિરાજ્યા, રાજાના નગરીના પાસે પોતાના મામાજીને ત્યાં પધારેલા હતા. અને મામાજીને ત્યાં પણ એક પ્રસંગ એવો બન્યો જેના કારણે તાત્કાલિન જ પોતે આપશ્રી ત્યાંથી પધાર્યા હતા અને ત્યારબાદ એક જલાશય આગળ બિરાજ્યા હતા. એટલે મહાપ્રભુજી જનરલી એક મુકામ સ્થળ આપશ્રી પોતે કોઈ દિવસ કોઈ સિટીમાં કરતા નથી, એવું આપણને આપશ્રીના જીવન ચરિત્રમાંથી જાણવા મળે છે. અહીંયા આચાર્ય ચરણના દર્શને આવ્યો અને મનમાં થયું કે મને આપ સેવક કરો. આચાર્ય ચરણે તકરાર કરી કે તમને મર્યાદા માર્ગીનો સંગ છે, તેથી અમારો સેવક ન થાવ. પ્રભુદાસે કહ્યું, મહારાજ આપનો સેવક થઈશ, અને પછી એક કામ કરીએ, આપ રામદાસને પણ સેવક કરો, પછી આપ મને સેવક કરશો. મારા કહ્યાની રામદાસ ના નહીં કહે. આચાર્ય ચરણે કહ્યું કે સેવક કરવાથી શું વળે, એનો અંગીકાર મર્યાદામાં જ છે, પણ જા રામદાસને લઈને આવો, બંનેને સાથે સેવક કરીશું. પ્રભુદાસ રામદાસ પાસે ગયા. રામદાસને કહ્યું કે આવી રીતે શ્રી આચાર્ય ચરણ છે, એના શરણે આપણે જઈએ તો આપણા માટે સારું. વલ્લભાચાર્યજી સાક્ષાત પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે પધાર્યા છે. રામદાસે કહ્યું કે મારા તો એક વૈરાગી ગુરુ છે, એની કંઠી બાંધી છે, તેથી હવે બીજા ગુરુ કેમ કરું? રામદાસે કહ્યું કે હવે તમારે ને મારે બંને નહીં, મારા વસ્ત્ર પાત્ર આપી દો. રામદાસે કહ્યું કે મારા ખાતર સેવક થઈશો, પણ હું મારી ટેવ નહીં છોડું. પછી પ્રભુદાસે કહ્યું, સેવક તો થા, રીત ન કરતા. વિપરીત છે. જનરલી આપણે સેવક થઈએ, ઘણા લોકોને છે ને ફેશન ચડી છે. અમારે બેઠકજીમાં છે ને જારી ચરણ સ્પર્શ કરવા છે એટલે અમને બ્રહ્મ સંબંધ આપો. એટલે લોકો પછી બ્રહ્મ સંબંધ લે, અને વિચાર કરો કે આપણે યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લઈએ અને પછી કોર્સ જ ન ભણીએ તો શું આપણને ડિગ્રી મળવાની? ન જ મળે ડિગ્રી, કારણ કે આપણે એના તરફ કોઈ કાર્ય જ નથી કર્યું. તો ઘણા લોકોને શું લાગે કે આપણે વૈષ્ણવ થયા ને એટલે વૈકુંઠની ટિકિટ કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે. કાંઈ નહીં કરીએ તો શું આપણે પાછળની સીટોમાં જશું, બહુ કરશું તો ફર્સ્ટ ક્લાસમાં જશું. આ સાવ મિસકન્સેપ્શન છે. 84 વૈષ્ણવની વાર્તા વાંચી લેજો. જેને અહંકાર રાખેલો તો એવા ગોવિંદદાસ ભલ્લાની હાલત શું થઈ હતી જરા વિચાર કરજો આપ લોકો. એટલે આમ ખોટી દીનતા પણ પ્રગટ કરીએ ને કે અમારાથી બહુ થતું નથી, તો એને દંભ કહેવાય છે, અને એ પણ શ્રી ઠાકોરજીને પ્રિય નથી. તો જરા એનો આપ લોકો વિચાર કરજો. તો અહીંયા પ્રભુદાસ અને રામદાસ બંને આવ્યા આચાર્ય ચરણના પાસે, નવીને દંડવત કર્યા છે, નામ સંભળાવ્યું, નામ નિવેદન કર્યું. નામ અને નિવેદન નથી થયું, એનું કારણ કહું આપ લોકોને. નામ સંભળાવ્યું છે હજી સુધી. પ્રભુદાસને તો શ્રી આચાર્ય ચરણના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું, પણ રામદાસને ન થયું. પ્રભુદાસે વિનંતી કરી કે મહારાજ કૃપા કરીને નિવેદન કરાવો. આચાર્ય ચરણે કહ્યું, તને કરાવીશ, રામદાસને નહીં કરાવું. ત્યારે રામદાસ સમજી ગયા કે મને કૃપા કરીને કરાવ્યું છે. ત્યારે મળીને કહ્યું કે પ્રભુદાસ તમને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યું છે, હવે થોડા દિવસ પછી ગોકુલ આવજો. હમણાં તો તમને બધી માર્ગની રીત નહીં સમજાવ્યા. પ્રભુદાસ પુષ્ટિમાર્ગીય રીત
જણાવી રામદાસ મર્યાદા માર્ગની રીત કરે. આમ કરતા કેટલા દિવસ શ્રી આચાર્ય ચરણના મોટા પુત્ર શ્રી ગોપીનાથજી રાજનગર પધાર્યા, સિકંદરપુર પધાર્યા. અહીંયા પણ આપણને જોવા મળે છે પ્રભુદાસ આગળ જઈને શ્રી આચાર્ય ચરણ પાસેથી આ ભગવત સેવા સંબંધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. એઝ અ ગુરુ, એ ગુરુનું કર્તવ્ય છે કે સેવકને, શિષ્યને જ્ઞાન આપે જેનાથી એનો ઉદ્ધાર થાય. આપણે ત્યાં આપણે સેવા કરીએ, પરંતુ આપણને ઈચ્છા જ ન થાય કે જ્યારે કુંડલ ધરાતા હોય, જ્યારે કુલે ધરાતા હોય ત્યારે અમુક ઘરોમાં મકરાકૃતિ કુંડલ આવે છે. 90% ઓફ ધ જગ્યાએ મકરાકૃતિ કુંડલ આવે છે, અમુક જગ્યાએ મયુરાકૃતિ આવે છે. મુકુટ કાચની ધરાતી હોય ત્યારે જનરલી થાળું વસ્ત્ર સફેદ જ હોય. મુકુટ ધરાતો હોય ત્યારે મયુરાકૃત કુંડલ હોય છે. શરદના દિવસોમાં ભારે શૃંગાર હોવા છતાં શ્રીચરણથી લગભગ 1 હાથ ઊંચો, આટલા ભાગ ઊંચો ધરવામાં આવે, કારણ કે શ્રી ઠાકોરજી જ્યારે રાસ કરતા હોય ત્યારે શ્રીચરણમાં કોઈ પણ પ્રકારનો આભૂષણ નડે નહીં અને આપ શ્રી સુંદરતાથી નૃત્ય કરી શકે એનો વિચાર કરવામાં આવે છે. આચાર્યોને ત્યાં અને વૈષ્ણવોને ત્યાં 4 પ્રકારના રાત્રિ જાગરણ છે, જ્યાં જેટલા શૃંગાર હતા એ સમસ્ત સ્વરૂપે યથાવત રાત્રિના જેમ ધરાયેલા હતા એ સવાર સુધી એવી જ રીતે ધરવામાં આવે છે. એમાંનો એક આવતો જે હવે પ્રસંગ છે એ છે દિવાળી અને શરદ. શરદની રાત્રિ શ્રી ઠાકોરજી એમનેમ જ બિરાજતા હોય છે અને દિવાળીના દિવસોમાં એક ગોકર્ણ ધરાયું નથી હોતું, જે આવતા દિવસે ગોકર્ણ અધિકથી અન્નકૂટના ગોવર્ધન પૂજાના દિવસે ધરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે ત્યાં જે સેવાના ક્રમ છે એમાં પણ જ્યારે દુમાલા ઇત્યાદિ ધરવામાં આવતું હોય તો ત્યારે ખંડપાટ ચોકી ઉપર વાઘ બકરી ધરવામાં આવે છે. આ બધી ભાવનાઓ વૈષ્ણવને શું કરવું હોય છે કે જેવી સેવા પુષ્ટ થઈ આપણી એ બધી ભાવનાઓ જાણવાનો, શ્રવણ કરવાનો મન થાય છે. તો હું આપ લોકોને એક વસ્તુ સમજાવું. વૈષ્ણવ થયા બાદ આપણી વૈષ્ણવી અસ્મિતા છે, આચાર વિચાર છે, ભગવાન માટેનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન છે. પહેલા આપણે એ જાણશું કે આપણે ભગવાનના પરિકરમાં રહેલા બધી વસ્તુઓને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. મને એક વસ્તુ સમજાવો. ગોપી ગીત ન વાંચે અને અગ્નિકુમારિકાઓનું સ્વરૂપ ન સમજે અને ત્યારબાદ આપણે જ્યારે અગ્નિકુમારિકાના ભાવનો આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો શૃંગાર ધરવા જઈએ તો આપણને શું સમજાવવાનું છે? તો મારી એક વિનંતી છે આપ લોકોને, આ વિપરીત પ્રકારની જે જ્ઞાન પામવાની જે શૈલી છે ને એ આપ લોકો બંધ કરો. ભાગવતજી ને ભાવનાના ઇત્યાદિના પુસ્તકો શાંતિથી વાંચો અને ત્યારબાદ આ શૃંગાર રસનું જે આખું મહાત્મ્ય છે, પછી પ્રબોધ ગ્રંથ હોય કે અલકાવલ્લીની ભાવના શું છે ને ઇત્યાદિ કોઈ પણ વસ્તુની ભાવના શું છે એ બધું પાછળથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે શરૂઆતમાં જ એ બધું જાણી લેશો અને પછી એના અંતરનો રહેલો ભાવ જ નહીં હોય. ખાલી મેકેનિઝમના જેમ આ જન્માષ્ટમીના કુલે અને પીતાંબર આવે, પીતાંબર શા માટે આવે આપણને ખબર ન હોય, અને પંચામૃતના 5 તત્વની ભાવના આપણે ત્યાં શું છે અને આપણે કેવલ અને ક્રિયાત્મક રૂપે કરતા હોઈએ. અથવા તો આપણે એટલા એડવાન્સ હોઈએ કે હા ચલો આ હમેલનો ભાવ સમજાઈ ગયો અને આ દુગદુગીનો ભાવ સમજાઈ ગયો, પણ હું તમને પૂછું કે ભગવાનના રીંગણ લીલાનું મહાત્મ્ય શું છે અને ભગવાન નવનીત પિર્યાદીની ભાવના શું છે, તો કે એ તો અમને બહુ ખબર પડતી નથી. તો આજે શરદનો આખો ઉત્સવ આવે તો શું આપ લોકોને એમ લાગે છે કે એ બાલ ભાવનાની સેવા છે? શરદ શું બાલ ભાવની સેવા છે? શરદ બાલ ભાવની સેવા નથી. તો જરા આનો વિચાર કરો કે શું ખરેખર આપણે શ્રી ઠાકોરજીના એંગલથી જાણવાની જરૂરત છે કે નથી. અહીંયા શ્રી ગોપીનાથજી રાજનગર પધારે છે અને સેવા પધરાવીને એ બ્રાહ્મણના ઘેરેથી મદન મોહનજી પધાર્યા હતા.
એ બ્રાહ્મણને કંઈક આપી બંનેના માથે પધરાવે છે. ત્યારે અહીંયા એવું વાર્તામાં લખવામાં આવે છે કે મર્યાદા માર્ગે ઠાકોર શ્રી ગોપીનાથજીએ પધરાવીને આપ્યા. તેથી ત્યાંથી નીકળી શ્રી ગોકુલ આવીને શ્રી આચાર્ય ચરણને દંડવત કર્યા. સારું કર્યું, સંઘ છોડીને આવ્યો. પ્રભુદાસે વિનંતી કરી, મને આ બાબત માટે એક થોડો પ્રશ્ન છે. કારણ કે શ્રી ગોપીનાથજીના સેવ્ય જે મદન મોહનજી છે તો શ્રીનાથજીમાં શ્રી નાથદ્વારામાં જ્યારે હિંડોળા ઝૂલે છે ત્યારે એ જ મદન મોહનજી ઝૂલે છે. તો ઈ ગોપીનાથજી પ્રભુચરણના સેવ્ય આપણે માન્ય રાખીએ અને અહીંયા વૈષ્ણવના ત્યાં મર્યાદા માર્ગે ઠાકોરજી શ્રી ગોપીનાથજીએ પધરાવ્યા એવું આપણને અહીંયા જાણવા મળે છે. તો મારા હિસાબે આ વાર્તામાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. વલ્લભ પ્રતિનિધિમ તેજો રાશિમ દયાર્ણવમ ગુણાતીતમ ગુણનિધિમ શ્રી ગોપીનાથમાશ્રય. આપણે પુરુષોત્તમજી કૃતિ શ્લોક આપણે એવી રીતે જાણીએ અને પછી અહીંયા આપણે આવી રીતે આ વાત કરીએ તો એ બંધ બેસતી નથી. સંકર્ષણ સ્વરૂપ ભલે હશે, મર્યાદા સ્વરૂપ ભલે હશે, પણ આપણે ત્યાં દાઉજી પણ જે શ્યામ વર્ણના હોય છે, હમણાં જ આપણે દાઉદયાલ છઠ મનાવી છે. અગર જો એવું હોત તો આપણે શ્રી દાઉદયાલ સંકર્ષણ સ્વરૂપ બલદેવજીને આપણે શ્રી સેવામાં અંગીકાર જ ન કર્યા હોત. અને આપ જાઓ સેન્ટાક્રુઝ તિલકાય મહારાષ્ટ્રીની નિજ સ્થાનમાં, તો ત્યાં આપ લોકોને શ્રી ગોવર્ધનધર પ્રભુનું જે સ્વરૂપ છે એના બાજુ જમણી બાજુમાં શ્રી દાઉદયાલનું જ સ્વરૂપ બિરાજે છે. દાઉદયાલજીને આપણે જયારે પુષ્ટિ માર્ગીય રીતે અનુસરીએ છીએ તો અહીંયા આવી રીતે કેવી રીતે હોઈ શકે? રામદાસ મર્યાદા માર્ગીય હોવાથી એના ઉદ્ધારના માટે મર્યાદાનો ક્રમ કરી રહ્યા હતા અને શ્રી ગોપીનાથજીએ પધરાવીને આપ્યા અને ત્યારબાદ રામદાસ ઈ ક્રમ રાખી રહ્યો હતો. એ આખી વસ્તુ જુદી છે. પરંતુ આપણે અહીંયા ઘોષિત જ કરી દઈએ કે આ ગોપીનાથજી મર્યાદા માર્ગીય રીતે હતા, તો એ તો વાત જ ખોટી છે. તો અહીંયા આચાર્ય ચરણે કહ્યું, સારું કર્યું કે દુસ્સંગ છોડ્યો મર્યાદા માર્ગનો. હવે પ્રભુદાસે વિનંતી કરી કે મહારાજ મને ચરણારવિંદ પાસે રાખો, સંસારમાં ખૂબ ભટક્યો છું. આચાર્ય ચરણે કહ્યું, ભલે અમારા પાસે સુખેથી રહે. તે દિવસથી શ્રી આચાર્ય ચરણના સાથે જ રહ્યા. જેવી રીતે કૃષ્ણદાસ મેઘન રહ્યા, જેવી રીતે દામોદરદાસ હરસાની રહ્યા, જેવી રીતે અમુક સમય સુધી માધવ ભટ્ટ કાશ્મીરી રહ્યા, એવી રીતે અહીંયા પ્રભુદાસ જલોટા એમને શ્રી આચાર્ય ચરણનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. એક દિવસ શ્રી મહાપ્રભુજી મથુરા પધાર્યા હતા. વિશ્રામ ઘાટ હતો. આપ શ્રી પોતે ત્યાં સંધ્યા વંદન કરતા હતા. આપ લોકોને સંધ્યા વંદન માટેનો એક પ્રસંગ તો ખ્યાલ જ હશે. એક વખત એક પૂતલાને એક આંગળી દેખાડી હતી અને કોઈ એનો સંદેશ સમજી ન શકે અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ ત્યારે એને સામે 3 આંગળી દેખાડી અને ત્યારબાદ પૂતલો શરમાઈ ગયો હતો. એનું કારણ એ હતું, બ્રાહ્મણને પોતાનું બ્રાહ્મણત્વ જો ટકાવીને રાખવું હોય તો સંધ્યા, જપ, તપ, હોમ ઇત્યાદિ એનો એ ક્રમ કરવો પડે છે, જેને નિત્ય ક્રમ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક ક્રમમાં પણ અમુક ક્રમ નિત્ય હોય છે. જે અગ્નિહોત્ર હોય એને રોજ અગ્નિનું આવાહન કરીને એને અગ્નિનું સેવન કરવું પડે છે, યજ્ઞ કરવો પડે છે. તો અમુક વૈદિક ક્રમ છે જેનું અનુસંધાન નિત્ય આપણે ત્યાં આચાર્ય વંશજો અને જે વિપ્રો સંપ્રદાયના વિપ્રો જે સમજે છે કે પોતાનું બ્રાહ્મણત્વ ટકાવવા માટે એટલીસ્ટ એક સમયની સંધ્યા અનિવાર્ય છે. હવે આ સંધ્યા છે શું? ભગવાનના અંશ સ્વરૂપી જે દેવતાઓ છે, સાત્વિક વિષ્ણુ, રાજસ બ્રહ્મા અને તામસ રુદ્ર, એ ત્રણેયને 3 પ્રકારના સમય આપવામાં આવેલા છે અને ત્યાર સ્વરૂપી બ્રહ્મને ગોપીજન વલ્લભના પ્રીત્યર્થે આ વૈદિક ક્રમ કરવામાં આવે છે. એનું અનુસંધાન આ સંધ્યા વંદન હોય છે, જે શુક્લ યજુર્વેદી અને કૃષ્ણ યજુર્વેદી બેવના મંત્ર અલગ હોવાથી પોતે પોતપોતાની રીતે સંધ્યા વંદનનો પ્રકાર કરે છે. અને અહીંયા ગાયત્રી મંત્રનું જાપ થાય છે, પણ અહીંયા ગાયત્રી ગાયત્રી દેવી નથી, પરંતુ ગાયત્રી ભાષ્યના અનુસંધાનમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ અર્થઘટન ગાયત્રીનો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરેલો છે અને જેનું અનુસંધાન જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદ વિતરતશ્ચાર્થેષ્વ વિઘ્નસ્વરાટ તેને બ્રહ્મરુદાય આદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરયઃ તેજો વારિમૃતામ યદા વિનિમયો યત્રત્ય સર્વો મૃષા ધામના સ્વેન સદા. જે શ્લોક છે ભાગવતજીનો પ્રથમ સ્કંદનો પહેલો શ્લોક,
को સ્વેન સદા કોહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. એ શ્લોકના અનુસંધાનમાં આ આખો ગાયત્રી ભાષ્યનો શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું અર્થઘટન થાય છે એ આપણને ત્યાં જાણવા મળે છે. ધામના સ્વેન સદા નિરસ્તકોકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. ત્યાં સત્ય શબ્દની પરિભાષા એ જે પરમ સત્ય છે એનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે. ધીમહિ તો એ પરમ સત્ય કોણ? પરબ્રહ્મ તો કૃષ્ણો હિ, જે સત્ય સ્વરૂપ છે એમનું ત્યાં ધ્યાન કરવામાં આવે છે. અહીંયા સંધ્યા વંદન કરતા હતા અને જેમ મેં પહેલા કહ્યું 4 વૈષ્ણવ બિરાજતા હતા. પાસે 4 વૈષ્ણવ ઉભા હતા. દામોદરદાસ હરસાની, કૃષ્ણદાસ મેઘન, પ્રભુદાસ જેલોટા અને મથુરાના એક વૈષ્ણવ. તો ત્યાં રૂપ સનાતન આવે છે. કૃષ્ણ ચૈતન્યના જે સેવક હતા. આજે ગૌડીય પરંપરા છે, જે આપ લોકો આ ઇસ્કોનની પરંપરા સાંભળો છો, જ્યાં મહાવિષ્ણુ ઇત્યાદિના જે કોન્સેપ્ટ આવે છે, તો આપ લોકોને કહી દઉં મહાવિષ્ણુનો કોન્સેપ્ટ આપણે ત્યાં નથી. એ ગૌડીય સંપ્રદાયમાં છે. એ લોકોનો સિદ્ધાંત અલગ છે. માધવ સંપ્રદાયની અંતર્ગત આ ગૌડીય સંપ્રદાય આવે છે. તો હવે આગળ અહીંયા રૂપ સનાતન જે કૃષ્ણ ચૈતન્યના સેવક છે એ શ્રી આચાર્ય ચરણના પાસે દર્શન આવીને દંડવત કરીને કહે છે, કૃષ્ણ ચૈતન્ય પૂછે છે કે આ વૈષ્ણવ કોણ છે? આચાર્ય ચરણે કહ્યું કે અમારા સેવક છે. આપનો માર્ગ તો પુષ્ટિ અને આ દુબળા પથડા શા માટે? ત્યારે આચાર્ય ચરણ કહ્યું કે અમે તો એમને ટોક્યા હતા પરંતુ માન્યા નહીં, અને માન્યા નહીં અને છતાંય આ માર્ગમાં આવ્યા, તો તેનું ફળ આ બધા ભોગવી રહ્યા છે. ગૂઢ રીતે શ્રી આચાર્ય ચરણે રૂપ સનાતનને વાત કહી પરંતુ એને કંઈક સમજાયું નહીં. રૂપ સનાતને આજ્ઞા માંગી. શ્રી જગન્નાથ રાયજીના દર્શન કરવા આવ્યા. ત્યારે કૃષ્ણ ચૈતન્યએ પૂછ્યું કે તમે ક્યાંથી આવ્યા? કૃષ્ણ ચૈતન્ય આચાર્ય હતા ત્યાં ગૌડીય સંપ્રદાયના આગળ જઈને. કૃષ્ણચંદ્રએ પૂછ્યું કે ત્યાં વલ્લભાચાર્યજીના દર્શન તમને થયા? વ્રજમાં હતા ત્યારે રૂપ સનાતને કહ્યું હા થયા. મથુરાના વિશ્રામ ઘાટ ઉપર આપ બિરાજતા હતા અને મેં ત્યાં દર્શન કર્યા હતા. કઈ વાતચીત થઈ? રૂપ સનાતને કહ્યું કે મેં પૂછ્યું આપનો માર્ગ તો પુષ્ટિ, તો પછી આપના સેવકો બધા આવા દુબળા પથડા શા માટે? ત્યારે આપે કહ્યું કે એમને ટોક્યા હતા, આ માર્ગમાં ના પાડી હતી આવવાની, છતાંય માન્યા નહીં, તેનું ફળ ભોગવે છે. આ સાંભળતા જ શ્રી આચાર્ય ચરણનો ભાવ જાણી અને શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્યને મૂર્છા આવી છે. એમને 1 મુહૂર્ત સુધી મૂર્છા આવી અને આ 3 વાર થયું. 3 વાર મૂર્છા આવી પછી 4થી વાર જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે રૂપ સનાતને કહ્યું કે મારાથી કહેવાશે નહીં, કારણ કે આપની આવી દશા થાય છે. અને કૃષ્ણ ચૈતન્ય ત્યારે સમજ્યા, કેમ કે શ્રી આચાર્ય ચરણજીનું સ્વરૂપ જ્ઞાન હતું તેથી કંઈક સમજ્યા. રૂપ સનાતનને તો આચાર્ય ચરણનું કોઈ પણ પ્રકારનું સનાતન એમને જ્ઞાન થયું ન હતું. અહીંયા રાસ પંચાધ્યાયમાં જેમ વ્રજ ભક્તો શ્રી ઠાકોરજીને કહ્યું, શ્રી ઠાકોરજીએ વ્રજ ભક્તોને કહ્યું હતું કે તમે ઘરે જાઓ, પરંતુ વ્રજ ભક્તો આ વાત માન્યા નહીં અને ત્યારે રાસલીલાનું ફળ પામ્યા. તે હવે મર્યાદા રીતે કહ્યું, કેમ કે વેદની મર્યાદા છે કે સેવક થવા આવે તો એકવાર ના કહેવી. એ સેવકનો દ્રઢતા ભાવ જોવાના માટે એમની પરીક્ષા લેવામાં આવેલી હતી. ભગવાને વેણુનાદ કર્યો. શા માટે કર્યો? અક્ષણવતામ ફલમિદમ, જે આપણે શ્લોક વેણુ ગીતના શરૂઆતમાં આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ. ભગવાને વેણુનાદ કર્યો, ત્યારબાદ આ બધા વૈષ્ણવો, બધા વ્રજ ભક્તો આવ્યા. સ્વાગતમ મે મોહભાગા ઇત્યાદિ જે શ્લોકોથી સ્વાગત કરવામાં આવેલું હતું અને પછી કહ્યું હતું કે તમે શા માટે આવ્યા છો, પાછા પધારો. ત્યારે માન્યા નહીં અને છેલ્લે અંતે રસ સ્વરૂપી રાસ એનું પ્રાગટ્ય થયું અને તામસ ફલ પ્રકરણની કથામાં એમને રાસનો
સ્વાનુભાવ થયો અને શ્રી ઠાકોરજી આવી રીતે લીલામાં અંગીકાર કર્યો, તો આજે વિપ્રયોગની ફળદશા ભોગવવાની હતી એનાથી દેહ પાતળું થાય છે, વિરહનમાંથી શ્વાસ નીકળે છે, આંખોમાંથી જળ ઉભરાય છે, ગળું ભરાઈ જાય છે, બધા શરીરમાં પરસેવો છૂટે છે, મૂર્છિત થાય છે, ક્યારેક હસી પડે તો ક્યારેક રડી પડે, ક્યારેક નાચે, આવા ઇત્યાદિ ભક્તોના બધા લક્ષણ છે એ આપણને જોવા મળે છે. ઉત્કૃષ્ટ વિરહની દશા છે એ આપણને અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજીએ સંકેત સ્વરૂપે કૃષ્ણ ચૈતન્યને સમજાવી હતી. વળી પ્રભુદાસ પોતાના હાથેથી રસોઈ કરતા હતા. એક દિવસ રસોઈ બગડી, દાળ કાચી રહી હતી, લીટી પણ બળી ગઈ હતી. પ્રભુદાસના મનમાં થયું કે આવી બળેલી રસોઈ શ્રી ઠાકોરજીને કેમ સમર્પિત કરાય. ચરણામૃત મળાવીને જાતે લઈ લીધી. જો દાજેલું હતું એટલે અન્ન દોષ પણ હતો, પરંતુ અહીંયા કૃંતા કંચ કલિંગ ચ દગ્ધાન્ન ચ મસૂરિકા. આજે સિદ્ધાંત આપેલો છે કે બળી જાય, અન્ન ખરાબ થઈ જાય, એ જ્વલંત થાય ઇત્યાદિ બધો વિચાર કરીને શ્રી ઠાકોરજીને સમર્પી નહીં, કારણ કે ઉત્તમ પ્રકારની સામગ્રી હતી નહીં એના માટે. પણ અહીંયા શ્રી આચાર્ય ચરણે કહ્યું કે આજે મને શ્રી ઠાકોરજીએ કહ્યું કે આજે મને પ્રભુદાસે ભોગ આરોગાવ્યો નથી, ત્યારે કહ્યું કે આવી રીતે મારી સામગ્રી બળી હતી, એના કારણે ભોગ ધર્યો નથી. આચાર્ય ચરણે પ્રભુદાસને કહ્યું કે શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ સમર્પીને શા માટે ન લીધું, એવું ન કરાય. પ્રભુદાસે વિનંતી કરી અને આખો વૃત્તાંત સમજાવ્યો, ચરણામૃત મળાવીને લીધી. અને આચાર્ય ચરણે પછી ટોક્યું કે તે આવી રસોઈ શા માટે કરી. તો શ્રી ઠાકોરજી માટે વિચાર કર્યો હતો કે શ્રી ઠાકોરજીને આવી રીતે પરિશ્રમ શા માટે દેવાય. ત્યારે આચાર્ય ચરણે કહ્યું કે કોઈ પણ પ્રકારની સામગ્રી જો આપ સિદ્ધ કરો તો સાવધાનીથી કરો. એટલે જ કદાચ આપ લોકોએ 84 વૈષ્ણવોનું જે ચિત્ર ને ઇત્યાદિ જોયું હશે ને, તેમાં આપ લોકોને ક્યાંક ખ્યાલ આવશે કે અમુક વૈષ્ણવો પોતાના મુખ ઉપર એક વસ્ત્ર બાંધીને, જે આજકાલ કોરોનાના માસ્ક બાંધત ને જેમ બધા લોકો, અને માસ્કને આધીન થઈ ગયા છે, એવી રીતે જ પોતાનું મુખ બંધ કરીને રાખતા હતા, કારણ કે કોઈ પણ પ્રકારની વાતચીત કરે તો પોતાનું ઉચ્ચિષ્ટ પડે નહીં, એના માટે એનો વિચાર રાખવામાં આવતો હતો. તો સામગ્રી સિદ્ધ કરી રહ્યા હોઈએ ત્યારે કોઈ પ્રકારની વસ્તુઓ બળે નહીં. આપણું ચિત્ત શ્રી ઠાકોરજીની સામગ્રી સિદ્ધ કરવામાં રહે અને આવી રીતે બળે નહીં. શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધરીને જે પ્રસાદ લેવાનો હોય એના માટેનો વિચાર અહીંયા આપણને ભાવ પ્રકાશમાં જાણવા મળે છે. ચરણામૃત મળીને પહેલા પણ વૈષ્ણવોએ અંગીકાર કરેલું છે, લીધેલું છે, એના કારણે અન્ન દોષ મટ્યો, પરંતુ એને પ્રસાદ તુલ્ય જે ભગવત ભોગ પદાર્થ હતો એ તુલ્ય થયું નહીં. એના કારણે એનો આસ્વાદન થયો નહીં. હવે અહીંયા એક વિચાર આપણને જાણવા મળે છે. ધારો કે શ્રી ઠાકોરજીને આપણે ભોગ ધર્યો હોય અને દહીં અલગ ધર્યું હોય, તો એ દહીંમાં ભાત મળીને આપણાથી ન લેવાય. અને એના કારણે જ આપણે ત્યાં થાળી સાજવાનો એક ક્રમ છે, જેમાં જ્યારે સખડી આવે તો એ સખડીમાં અમુક ભાગમાં મગ, અમુક ભાગમાં ઘી, અમુક ભાગમાં દાળ, એને મિક્સ કરીને પધરાવવામાં આવે. એના કારણે સખડીનો અમુક ભાગ આપણને રંગીન દેખાય અને બાકીની સખડી સફેદ દેખાય છે. તો અહીંયા જેમ દૂધ ભાત સિદ્ધ કરવામાં આવે, તો કે દૂધ અલગ અને ભાત અલગ એમ નહીં કે દૂધ ભાત મિક્સ થાય, એવી જ રીતે દહીં અને ભાત અલગ નહીં કે દહીં ભાત મિક્સ થાય. એવી જ રીતે દાળ અને જે ભાત છે એનો પણ ક્રમ છે, એ આવી રીતે ઠાકોરજીની થાળી સાજવામાં આવે છે, સાનવામાં આવે છે. અને આ બધી જુદા જુદા વ્રજ ભક્તોની જે સામગ્રી છે એ ભાવનાથી કરવામાં આવે છે. એના કારણે આપણે સાવધાનીથી શ્રી ઠાકોરજીની સામગ્રી કરવી. અને અહીંયા જેમ પોતાના ભોગ માટે, પોતાના પેટ માટે સામગ્રી સિદ્ધ કરીને પ્રસાદ સ્વરૂપે લેવામાં આવતી નથી. આ પોતાનો દાસ ધર્મ છે, ભગવાનનું ઉચ્ચિષ્ટ
ભગવાનનું પ્રસાદી ભગવાનને ધરીને જે બાદ આપણને જે મળી રહ્યું હોય એ પ્રતિવ્રતાનું લક્ષણ દેખાડે છે. એના કારણે આપણને આવો ભાવ અહીંયા જાણવા મળે છે. વાર્તા પ્રસંગ એમાં ભાગ ત્રીજો. જ્યારે આચાર્ય ચરણ વ્રજમાં પધાર્યા હતા ત્યારે ગોવર્ધન પાસે રાધાકુંડ પર બિરાજ્યા હતા. ગોવર્ધનનું અનુસંધાન આજે આપણને ગોવર્ધનનું અનુસંધાન આજે દિવ્યાંગજીએ લીધું તો અહીંયા આપણને ગોવર્ધનના દર્શન આપ લોકોને કદાચ થઈ રહ્યા હશે. વળી એક સમયે શ્રી આચાર્ય ચરણ વ્રજમાં જ્યારે રાધાકુંડ પાસે પધાર્યા હતા, શીતકાળના દિવસો હતા. તરત જ શ્રી આચાર્ય ચરણે રસોઈ કરી ભોગ ધર્યા, પોતે ભોજન કર્યું. પ્રભુદાસને કહ્યું મહાપ્રસાદ લે. પ્રભુદાસે કર્યું કે મેં તો સ્નાન કર્યો નથી. તેનો આશય એ હતો કે બધાના સેવકો પોતપોતાની અલગ રસોઈ કરતા હતા, તે લેતા હતા. પરંતુ શ્રી આચાર્ય ચરણ શ્રીકુંડમાં સ્નાન કરી રસોઈ કરી ભોગ ધર્યા. આ સ્થળ પર શ્રી સ્વામિનીજીનું સ્થળ છે, તે આપને ખૂબ પ્રિય છે. તેથી પ્રભુદાસ પર કૃપા કરવાના માટે શ્રી આચાર્ય ચરણે કહ્યું કે તું આવી રીતે મહાપ્રસાદ લે. પ્રભુદાસે મર્યાદાના વચન કહ્યા કે હું નાહ્યો નથી. આચાર્ય ચરણે પુષ્ટિ લીલામાં મગ્ન હતા, તેથી એક શ્લોક જણાવ્યો. વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુધારી પત્રે પત્રે ચતુર્ભુજ યત્ર વૃંદાવને તત્ર લક્ષ્યાલક્ષ્ય કથા કુતઃ જલાદીપ રજ પુણ્યમ રજસોપી જલંબરમ યત્ર વૃંદાવનમ તત્ર સ્નાત્વા સ્નાત્વા કથા કૃત. આપ કહ્યું અને પ્રભુદાસને વ્રજનું જે મહાત્મ્ય હતું એ જણાવ્યું, એ શ્રવણ કરાવ્યું. વૃક્ષની નીચે રહેલ વેણુધારી સાક્ષાત ગોવર્ધન ભક્તની સાથે લીલા કરે છે. જો વૃક્ષો આવા ભગવદીયો હોય તેમના પાંદડા કેવા હોય. ચતુર્ભુજ રૂપે છે તથા વૃંદાવનના હર વૃક્ષમાં વેણુધારી સ્વરૂપે શ્રી ગોવર્ધન રૂપ બિરાજે છે. તેનો આશય એ છે ચતુર્ભુજ નારાયણ પત્તર રૂપ થઈને આશ્રય વૃક્ષનો કર્યો છે. એવું વૃંદાવન છે જ્યાં આની કથા કરવામાં આવે છે. લૌકિક લોકો માટે આ વસ્તુઓ દેખાય આવે નહીં, પણ ભગવદીઓ માટે આ વસ્તુ સ્વરૂપાત્મક છે, એ આપણને અહીંયા જાણવા મળે છે. તો સપનાજી જે સામગ્રી સાંધવાનો પ્રકાર છે ને, એ બેઝિકલી આપણે ત્યાં દહીં અને ભાત બે અલગ ધરવામાં આવે, છતાંય એક પોર્શન છે ને દહીં ભાતનો મિક્સ કરવામાં આવે. કારણ કે અમુક સામગ્રી જે છે એ બલ્કમાં બને અને પછી એનું મિક્સિંગ સ્ટાર્ટ થાય. તો જેવી રીતે દહીં ભાત હોય એનો વઘાર થાય અને પછી આપણે ધરીએ. એવું નહીં કે આપણને પછી દહીં આવ્યું અને ભાત આવ્યું અને પછી આપણે સામગ્રી જે પ્રસાદ આવ્યો એને ગરમ કર્યું અને એને આપણે પછી આપણે પોતાના પ્રસાદ અને પોતાના સ્વાદ માટે લઈએ. સાનવાનો પ્રકાર યશોદાજી અને શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવથી છે. એના માટે વિશેષ ભાવના પ્રસ્તુતિ કોઈ પણ ભાવનાના પુસ્તકોમાં કરવામાં આવેલી નથી. છતાંય સમયની સાનુકૂળતા હોય તો પોરબંદર ઘરથી પ્રકાશિત એક સેવાકુંજ નામનું પુસ્તક છે, એને આપ જો જાણશો અને વાંચશો તો આપને થોડીક એમાંથી માહિતી વધારે મળશે. હવે આ વૃંદાવનની રજ જડ જ્યાં સમગ્ર માં જો કૃષ્ણ વૃક્ષ સ્વરૂપે હોય અને સર્વમ ખલુદમ બ્રહ્મ હોય, તો ત્યાં જલ અને રજ અને જલમાં ભેદ શું હોય? આપણે રમણ રેતીમાં આડોટીએ છે ને, એવી જ રીતે રજ લગાડીને નાહવાનો પણ એક પ્રકાર અહીંયા જણાવ્યો. જલથી નાવ કે રજથી નાવ, તેથી રજ ઉડીને લાગે પછી એનાથી પણ નાહવાની વધારે અપેક્ષા રહેતી નથી. ત્યારે અહીંયા મર્યાદા માટે ખાલી નાહવું એવું આપણને જાણવા મળે છે. શ્રી આચાર્ય ચરણની કૃપાથી નાહ્યા વગર પ્રસાદ લીધો. આ કૃપાનું અનુસંધાન છે. મર્યાદામાં સ્નાન કરવું પડે એનો મતલબ એમ નથી કે પુષ્ટિમાં આપણે જાગ્યા અને સીધા શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં ગયા. સેવાयै સ્નાતુમ ઇચ્છામિ જલેસ્મિન સન્નિધિમ કુરુ અથવા તો જલેસ્મિન સન્નિધિમ કુર્યાત. આપણે આ શ્લોક બોલીને સ્નાન કરતા હોઈએ છીએ ને આપણે પોતાની અપ્રસ સિદ્ધ કરીએ છીએ.
શ્રી કૃષ્ણે તાપહારિણી સેવા યે સ્નાતુમિચ્છામિ જલેસ્મિન સન્નિધિમ કુર્યાત. આપ લોકોને કદાચ આપ લોકોના ગુરુ ઘરથી આ શ્લોકની આજ્ઞા પણ થઈ હશે. વૃંદાવનના અલૌકિક સ્વરૂપનું મહાત્મ્ય વર્ણન જ્યાં વેદ મર્યાદાની ગતિ નથી એનાથી પણ પરે છે એ આપણને અહીંયા જાણવા મળે છે. અને આશરે વાર્તા પ્રસંગ ચોથો, શ્રી ગોવર્ધન નગરનું જે મંદિર હતું, શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનો જે શૃંગાર કરતા હતા એકવાર શ્રી આચાર્ય ચરણ ગોપાલપુરના ઉપર, મનમાં એવું આવ્યું કે આજે દહીં હોય તો સમર્પીએ. તે વખતે પ્રભુદાસ કહ્યું કે ક્યાંક દહીં મળે તો લઈ આવો. પ્રભુદાસ ચાલ્યા, એક ગ્વાલણ મળી, પૂછ્યું કે તારી પાસે દહીં છે? ગ્વાલણે કહ્યું જી છે, મીઠું છે, સુંદર છે, શું આપશો મને? પ્રભુદાસે કહ્યું મને દહીં આપ, તું જે માંગશે તે આપીશ. ગ્વાલણે કહ્યું કે એક ટકો આપીશ. વળી શું તમે મને મુક્તિ આપશો? ગ્વાલણે કહ્યું કે ટકો આપીશ, વળી શું આપણને મુક્તિ આપશો? પ્રભુદાસે કહ્યું કે તને ટકો અને મુક્તિ બેવ આપ્યા. ગ્વાલણે કહ્યું કે હું સારી રીતે માનું. કેવી રીતે માનું? જરા મને એનું પ્રૂફ તો આપો. ત્યારે પ્રભુદાસે કહ્યું કાગળ પર લખીને આપ્યું કે તને દહીંના બદલે મુક્તિ આપું છું. ગ્વાલણ પાલવના છેડે બાંધીને પોતાને ઘેર આવી એને પડોશનને કહ્યું કે આજે દહીંના બદલે મને મુક્તિ મળી છે. પછી પડોશને કહ્યું અરે જા, તને વૈરાગીએ ઠગી લીધો, મુક્તિ શું આપે? ત્યારે ગ્વાલણે કહ્યું કે એવું ન કહે, મોટા મહાપુરુષ હતા, મને સાચે જ મુક્તિ આપી, મને કાગળ પણ લખીને આપ્યું, તે મારા પાલવણને છેડે મેં બાંધ્યો છે, એ જૂઠું ન બોલે. ત્યારે એણે પણ કહ્યું જે એને કહ્યું છે એ હવે જણાશે. 2 ઘડી એટલે લગભગ 48 મિનિટ, 1 ઘડી એટલે 24 મિનિટ, 2 ઘડીમાં એ ગ્વાલણનો દેહ છૂટ્યો. ત્યારે યમદૂતો આવ્યા, એટલામાં જ વિષ્ણુદૂતો આવ્યા. યમદૂતોએ કહ્યું કે આને છોડી દો, મુક્તિ કરીશું. મુક્તિ આને નહીં મળે. વિષ્ણુદૂતોએ કહ્યું કે આને મુક્તિ મળશે. યમદૂતોએ કહ્યું કે એને કોઈ મુક્તિનો સાધન નથી કર્યો, મુક્તિ કેમ થશે? વિષ્ણુદૂતે કહ્યું કે શ્રી આચાર્ય ચરણના સેવક એવા પ્રભુદાસે દહીંના બદલે મુક્તિ આપી છે, એટલે આને લઈ જશું. યમદૂતો પાછા ગયા. વિષ્ણુદૂત એને વિમાન પર બેસાડીને ચાલ્યા. એને કહ્યું કે મારી પડોશનને વિશ્વાસ નથી, તેથી એને કહીને ચાલો. ત્યારે એને પડોશનને કહ્યું કે શ્રી આચાર્ય ચરણના સેવકને દહીં આપ્યું, એના કારણે બદલામાં મને મુક્તિ આપવામાં આવેલી છે. પછી પોતાને ઘેરથી દોડીને આવી એને જોયું કે ગોવાલન મરેલી પડેલી છે. ત્યારે એ પડોશણને વ્રજવાસીઓને કહ્યું કે જે છેડો હતો એમાં ચિઠ્ઠીમાં લખેલું હતું કે આને મુક્તિ મળવાની છે. તો જ્યારે આ વિશ્વાસ થયો, આ ચિઠ્ઠી જોઈ ત્યારે એને વિશ્વાસ થયો. પછી ચાલીને કહ્યું કે મારા મહાપુરુષ પાસે જઈને હું પણ કદાચ મુક્તિ માંગુ. આચાર્ય ચરણની સેવક થઈ અને કૃતાર્થ થઈ. વળી જ્યારે આચાર્ય ચરણ દહીંભોગ શ્રીનાથજીને અંગીકાર કરાવી રહ્યા હતા, શ્રીનાથજીએ કહ્યું કે આજે દહીં ખૂબ જ મીઠું છે. મંદિરમાંથી પધાર્યા આચાર્ય ચરણે કહ્યું કે પ્રભુદાસ દહીં બહુ જ મીઠું હતું, ક્યાંથી લાવ્યા? શું આપ્યું સામે? પ્રભુદાસે કહ્યું કે બહુ મોંઘું આવ્યું. શા માટે મોંઘું પડ્યું આ દહીં? આચાર્ય ચરણને કહ્યું કે આ દહીંના બદલે મારે મુક્તિ આપવી પડી. તો પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રખ્યાત વાક્ય મુક્તિ ક્यों નહીં દીની, કે તે આચાર્ય ચરણે કહ્યું કે તે ભક્તિ શા માટે ને આપી, ભક્તિ ક્यों નહીં દીની? ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીની પ્રીતિથી આરોગ્યા છે, તુચ્છ મુક્તિ શા માટે આપી? પ્રભુદાસે કહ્યું કે મહારાજ એને મુક્તિ આપી માંગી એટલે મુક્તિ આપી, જેને ભક્તિ માંગી હોત તો ભક્તિ આપતે. દાન એકાદશીનો એ દિવસ હતો, તેથી તે દિવસે દહીં અવશ્ય જોઈએ. તેથી આચાર્ય ચરણે દહીં મંગાવ્યું હતું, આજ્ઞા આપી. આચાર્ય ચરણનો સેવક શ્રી આચાર્ય ચરણનું મહાત્મ્ય દેખાડ્યું અને ભક્તિ મુક્તિ આપવાનું એનામાં સામર્થ્ય છે એ આપણને આ વાર્તા પ્રસંગથી જાણવા મળે છે. દેહ પ્રાણ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ ધર્મ
ગૃહધન પુત્ર આપ્ત આત્મરહ સર્વે સમર્પ્યું જગજીવન. જગજીવનને સર્વાત્મ ભાવે સેવા કરે સદા સહજ સ્વભાવે. તે જ ગમે પ્રભુ જમ સુખી થાય આત્મનિવેદન એ કહેવાય સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપાય. એવું કહીને આજના આ વક્તવ્યને શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી ચરણમાં આપણે સમર્પિત કરીએ. જે દાનના દિવસો આવી રહ્યા છે, નાગરી જાન દે મોહન દાન, મોહન જાન દે નાગરી દાન દે, શ્રી હરિરાયજી કૃત બડી દાન લીલા છે એ પણ ગાવામાં આવે છે. સુરદાસજી કૃત દાન લીલા છે એને પણ ગાવામાં આવે છે. તુમ નંદ મહર કે લાલ રાણી જસુમતી પ્રાણ આધાર મોહન જાન દે ઇત્યાદિ જે ક્રમ છે શ્રી ઠાકોરજીની કૃપાથી આપણે શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં વિનિયોગ કરીએ. અને આપ લોકોને અગ્રિમ જે બધા આવનારા ઉત્સવો છે, વામન દ્વાદશી, દાન એકાદશી, નવલક્ષ ગ્રંથ કરતા શ્રી પુરુષોત્તમજી, એ બધાની પણ એડવાન્સમાં હું વધાઈ આપું છું. આવતા વીકમાં હવે આપણે યુએસના સોમવાર અને બુધવાર અને ભારતના મંગળવાર અને ગુરુવારે મળશું એવી વિજ્ઞપ્તિથી શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી ચરણમાં આજની વાણીને સમર્પિત કરીએ છીએ. શુભમ ભવતુ. કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.